और आँख में भी मशकीज़ में भी तीर है और आँख में भी तीर। आवाज़ के जिगर पे लगा इस कदर से ज़हरा का लाल फौज का सरदार क्या हुआ। खाली अलम है आया अलमदार क्या हुआ। किसके लहू से लाल है मैदान करबला। ओ किसके लहू से लाल है मैदान करबला। क्यों दाश्त में अकेला है सुल्तान करबला। लश्कर वो तेरा सैयदे अबरार क्या हुआ। खाली अलम है आया अलमदार क्या हुआ। बालों को खोल खुल्द से आई है क्यों बतूल। बालों को खोल खुल्द से आई है क्यों बतूल। ये किसका खुद चेहरे पे है मल रहे रसूल। खैमों को आग लग गई सुल्तान क्या हुआ। खाली अलम है आया अलमदार क्या हुआ। खाली अलम है आया अलमदार क्या हुआ। सकीना सकीना जिंदा गम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। गम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मर गई पर न कभी मर गई पर न कभी हाथ हटे कानों से है। गम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से है। गम सकीना
को मिले ये दिल मुसलमानों से। शाम जाते हुए लाखों से गिरी यूं बची, शाम जाते हुए लाखों से गिरी यूं बची। मश्क गाज़ी की गिरी जैसे कटे शानों से है। मश्क गाज़ी की गिरी जैसे कटे शानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मर गई पर ना कभी, मर गई पर ना कभी, हाथ हटे कानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। चौंक उठती थी मदीने में ये कहकर बानो, चौंक उठती थी मदीने में ये कहकर बानो। कोई आवाज मुझे देता है वीरानों से है। कोई आवाज मुझे देता है वीरानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मर गई पर ना कभी, मर गई पर ना कभी, हाथ हटे कानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। कितनी बेरहमों से जालिम ने उतारे वो गोहर, कितनी बेरहमों से जालिम ने उतारे वो गोहर। शहर बेटी को जो पहनाए थे अरमानों से है। शहर बेटी को जो पहनाए थे अरमानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मर गई पर ना कभी, हाथ हटे कानों से है। हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। मुझको कुर्ते में ही दफनाना सकीना ने कहा। मुझको कुर्ते में ही दफनाना सकीना ने कहा। मत कफन मांगना भाई मुसलमानों से है। मत कफन मांगना भाई मुसलमान
को मिले इतने मुसलमानों से कोई गैबात उन्हें देख के खून रोता है, कोई गैबात में उन्हें देख के खून रोता है, रिश्ता रहता है लहू आज भी जिन कानों से है, रिश्ता रहता है लहू आज भी जिन कानों से है, हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से मर गई पर ना कभी, मर गई पर ना कभी, हाथ हटे कानों से है, हम सकीना को मिले इतने मुसलमानों से। Ramadan Gurusgar Muhammad Salawat Rai Syed Salam di Imam Zaman alaihi wassalam buland من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات وعجل فرجهم আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা সকলেই অবগত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ইকবাল রিজভী ভাইয়ের বড় বোন শাহনাজ বানু, যিনি তার গোটা জীবন আমরা বলতে পারি যে আহলে বাইতের খিদমতে অতিবাহিত করেছেন। তিনি একজন জাকেরা ছিলেন
এবং এমন কেউ বলতে পারবে না যে তিনি তার এই দায়িত্বে কখনো অবহেলা করেছেন। যেখানেই ওনাকে ডাকা হয়েছে, উনি অসুস্থ শরীরেও সেখানে লাব্বাইক বলেছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আহলে বাইতের মাকতাব এবং মাযহাবের প্রচারে তিনি কিন্তু অবদান রেখেছেন। তো আল্লাহ কখনোই হাল জাযাউল ইহসানা ইল্লাল ইহসান, আল্লাহ ইহসানের বদলা ইহসানই দিয়ে থাকেন। তো উনি যেহেতু গোটা জীবন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করেছেন, আহলে বাইতের পথে খিদমত করেছেন, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও তাকে সম্মানের সাথে শাবে জুমা, যেটা আপনারা জানেন যে ব্যক্তি যদি মুমিন থাকে এবং শাবে জুমা এবং জুমার দিনে যদি ইন্তেকাল করে তিনি বেহেশতি হন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকমই একটি দিনে তাকে নিজের দরবারে ডেকে নিলেন, মেহমান করে নিলেন। তো নিঃসন্দেহে তিনি ওনার প্রতিদান পেয়েছে। আমি একটু বলতে চাই, আমাদের নড়াইলেও একজন ছিলেন, উনি আপনার মহরম মাসে রান্না করতেন, মানে আজাদাররা আজাদারি করতেন আর উনি রাঁধুনির কাজটা করতেন। তো এই ব্যক্তি কখনো পয়সা নিত না, মানে পুরোটাই আহলে বাইতের খিদমতের জন্য উনি এই কাজটি করতেন এবং উনি মারা গেলেন একেবারে আশুরার রাতে। আপনি চিন্তা করুন যে আহলে বাইতের যদি কেউ খাদেম একবার হয়ে যায় তো আহলে বাইত এইভাবে তাকে কবুল করে নেয়। তো নিঃসন্দেহে আমাদের শাহনাজ বানু, যিনি তার গোটা জীবনকে এই পথে অতিবাহিত করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন। তিনি সম্মান নিয়ে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন। তো ওনার জীবন সফল। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তিনি সফলতার সাথে তার দুনিয়ার সফরকে সমাপ্ত করেছেন ইনশাআল্লাহ। তো আমরা একটা জিনিস, যে মুমিনের আগ্রহ সবসময় কিসের প্রতি থাকা উচিত? ইবাদতের প্রতি থাকা উচিত। ইবাদত ছাড়া আপনার জীবনের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ সৃষ্টির দর্শনটাই বললেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য। তো সুতরাং আমরা যদি ইনসান হই তাহলে আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। তো কিভাবে আমার জীবন যাপন করতে হবে আল্লাহ সেটা বলে দিয়েছেন, ইবাদতের মাধ্যমে আমার জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে। এবং যৌবনের ইবাদত সবচেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয়। বলা হচ্ছে যদি কোনো যুবক রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, আল্লাহর কাছে ইবাদত করে, দরিয়ার মাছগুলো পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ। তাহলে এই অস্তিত্বটা এত সম্মানের হয়ে যায় যে নদীর মাছ পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে, ইস্তেগফার করে। তো আমাদেরকে এরকম হতে হবে, আমাদের গোটা জীবনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করতে হবে, যেন আমি আমাকে বলতে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু না বুঝি, আমি আমাকে বলতে আহলে বাইত ছাড়া আর কিছু না বুঝি, আমি আমাকে বলতে মহানবী হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কিছু না বুঝি। কেননা রাসূল হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, আর এই আশরাফুল মাখলুকাতের মধ্যে রাসূল হচ্ছে পরশমণি। রাসূল আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, মহানবী হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তো সুতরাং আমরা যার দ্বারা সম্মানিত হয়েছি, আমরা যার দ্বারা মুআহিদ হয়েছি, তাওহীদের পথে এসেছি, আল্লাহকে চিনতে পেরেছি, সেই রাসূলকে যদি আমরা সম্মান না করি, সেই রাসূলকে যদি আমরা আনুগত্য না করি, সেই রাসূলের জীবনী যদি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন না করি, তাহলে আমাদের কোনো মূল্য নেই। আমরা তখনই মূল্যবান হব যখন রাসূলের জীবন আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব। কেননা রাসূল হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। রাসূলকে আল্লাহ কি বলছেন? যে তুমি ইন্না আরসালনাকা রাহমাতাল লিল আলামিন, ইন্না আরসালনাকা কাফাতাল লিন নাস, হে রাসূল আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি, আমি সমগ্র জাতির জন্য
তোমাকে উসওয়ায়ে হাসানা হিসেবে প্রেরণ করেছি, অর্থাৎ উত্তম আদর্শ হিসেবে তোমাকে পাঠিয়েছি। তোমাকে আমি সবার জন্য নূর হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি না থাকলে সবাই অন্ধকারে ডুবে যেত। এই জন্য যে মদিনাকে আমি বারবার এটা আমার আলোচনায় বলেছি, যে মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব, সেটাকে মদিনা হয়ে গেল। ইয়াসরিব যেটা মদিনা হলো রাসূলের আসার কারণে, শুধু মদিনায় এটা সীমাবদ্ধ থাকলো না, মদিনা মুনাওয়ারা হয়ে গেল। মুনাওয়ারা কিসের কারণে? মদিনা মানে শহর, মুনাওয়ারা মানে নুরানি, অর্থাৎ রাসূল যেহেতু নূর ছিলেন, আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন আল্লাহর নূর ইয়াসরিবে পা রাখলেন, ইয়াসরিব মদিনা হয়ে গেল, মদিনায় সীমাবদ্ধ থাকলো না, মদিনা মুনাওয়ারা হয়ে গেল, নুরানি মদিনা হলো। তো সেই রাসূলের জন্য যদি আপনি নিবেদিত হতে পারেন, তাহলে আপনিও নুরানি হয়ে যাবেন। যদি মাটি নুরানি হতে পারে, তো আপনার ভিতরে তো রূহ রয়েছে, ওয়ানাফাখতু ফীহি মিন রূহি, আল্লাহর একটি অস্তিত্ব আপনার ভিতরে অবস্থান করছে। তো আপনি যদি রাসূলের গোলাম হতে পারেন, আপনি যদি রাসূলের দাস হতে পারেন, তাহলে আপনি নুরানি হয়ে যাবেন। যেভাবে আমার আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব আলাইহিস সালাম, তিনি নুরানি হয়ে গেলেন রাসূলের খেদমত করার কারণে। শুধু খেদমত না, তিনি রাসূলের দাসে পরিণত হলেন। বললেন, আনা আবদুল মিন আবিদ মুহাম্মদ, আমি মুহাম্মাদের দাসদের মধ্যে একজন দাস হয়ে গেলাম। আর যখনই মাওলা নিজেকে দাস হিসেবে প্রমাণ করলেন, তখন রাসূল বললেন, আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিন ওয়াহিদ, সালাওয়াত পড়ো মুহাম্মদ ওয়া আলিহি। তাহলে আপনি যদি নূর হতে চান, আপনি যদি আলোকিত হতে চান, তাহলে মুহাম্মাদের মহব্বত আপনার মধ্যে নিয়ে আসুন, মুহাম্মাদের আনুগত্য আপনার মধ্যে নিয়ে আসুন, মুহাম্মাদের মধ্যে নিজেকে আপনি বিলীন করে দিন। আপনি ওয়াইসে কারনির বিষয় সবাই শুনেছেন। ওয়াইসে কারনি একবারও রাসূলের মোলাকাতে আসতে পারেনি, কিন্তু রাসূল তার জন্য সালাম প্রেরণ করেছিলেন, যে বলেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে দেখার জন্য আমার মন উথাল পাথাল করে, আপনাকে দেখতে আমি সব সময় আগ্রহী থাকি, কিন্তু আমার মা অসুস্থ, আমি যদি আমার মাকে ছেড়ে যাই, তাকে দেখার মতো কেউ নেই। তো রাসূল বললেন, হে ওয়াইসকারনি, তুমি তোমার মায়ের সেবা করো, তুমি যদি মায়ের সেবা করো, তাহলে তুমি আমার খেদমত করেছো, আমার সালাম তোমার জন্য রইল। তো এইভাবে মায়ের মর্যাদা আল্লাহ এই জায়গাতে নিয়ে এসেছেন। নারীর মর্যাদা এখানে, ইসলাম একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীকে এইভাবে মর্যাদা দেয়। আল জান্নাতু তাহতা আকদামে উম্মাহাতিকুম, জান্নাত হচ্ছে তোমার মায়েদের পায়ের নিচে। তো জান্নাতকে আল্লাহ মায়ের সেবার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। তো আজকে যার ইসলামে সওয়াবের মজলিস হচ্ছে, তিনি একজন বোন, তিনি একজন মা। তো তার জীবনটা অতিবাহিত হয়েছে আহলে বাইতের খেদমতে। আমার মাদ্রাসা এখানে রয়েছে, আমি দেখতাম 40 মজলিসে, বিভিন্ন মজলিসে উনি এখানে বক্তব্য রাখতেন, মানুষ আসতেন, অনেক সময় আমি সাউন্ড শুনতে পেতাম। তো কি মানে আগ্রহ নিয়ে উনি মজলিসটা পড়তেন, কিভাবে মানে আন্তরিকতার সাথে, কি জোশ নিয়ে পড়তেন। তো নিঃসন্দেহে উনি আহলে বাইতের মেহমান হয়েছেন, এটা আহলে বাইতের ওয়াদা রয়েছে। আমাদের যারা কানিজ হয়ে যায়, কারণ আমরা তো আর আহলে বাইতের বন্ধুর পর্যায়ে যেতে পারবো না, কানিজের পর্যায়ে যেতে পারবো, গোলামের পর্যায়ে যেতে পারবো। আর এখানেও যদি যেতে পারি, যেখানে আমাদের রাহবার মুআজ্জাম ইনকিলাব ইসলামী আয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদ আলী খামেনি, উনি এমন মাপের আলেম, যিনি ইমামে জামানার থেকে পরামর্শ নিয়ে দেশ চালাতেন। উনি বলতেন যে আমরা মাওলা আলীর পায়ের ধুলার সমান যোগ্যতা রাখি না। তো আমার রাহবার যদি এইভাবে বলেন, যিনি এতটা নুরানি অস্তিত্ব। আমি একজন আহলে সুন্নাতের একজন ব্যক্তি বলছিল যে আমায়
আফসোস যে এই নুরানি চেহারাটা আমরা আর দেখতে পাবো না। ওনার কথাগুলো আমার অন্তরে গেঁথে যেত, ওনার হাসিটা আমার অন্তরে গেঁথে যেত, ওনার চেহারাটা দেখলে আমি দুনিয়ার সব ভুলে যেতাম। তাহলে দেখুন, ফাতেমার একটা সন্তানের গোলাম যদি এমন হয়, তাহলে মা ফাতেমার সন্তান ইমামে মাহদী আল্লাহু তাআলা কেমন হবে? যার বদৌলতে আজকে দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। লাউলাল হুজ্জা লাসাখাতিল আরযু বিআহলিহা, যদি আল্লাহর হুজ্জা না থাকতো এই দুনিয়া তলিয়ে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত। আজকে ইমামে জামানার কারণে দুনিয়া অস্তিত্ববান রয়েছে, মা ফাতেমার সন্তানের মাধ্যমে এই দুনিয়া অস্তিত্ববান রয়েছে। মা ফাতেমার কথা আসলো, যেহেতু একজন মারহুমার মজলিস, মা ফাতেমা জাহরা একবার সালাওয়াত পড়ুন। ইয়া আল্লাহ, তাশরিফ লাইয়ে সামনে बैठे बोला या अल्लाह सामने हबीबे खुदा खत्म अंबिया तो बीबी জাহরার কথা বলছিলাম। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মাওলা আলীর কাছে, তিনি তার সহধর্মিণী ছিলেন। মা ফাতেমা এবং মাওলা আলীর যে সম্পর্ক ছিল, এতটা মধুর সম্পর্ক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যখন মাওলা কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন একবার বলেছিলেন, আবুল হাসান, আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েন। তখন মাওলার জবাবটা ছিল, শোনান ফাতেমা, তোমার ক্ষমার করার কিছু নেই। তুমি ছিলে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি। আমি যুদ্ধ করে আসলে, কষ্ট করে আসলে, তোমার চেহারাটা দেখলে আমি শান্তি পেতাম। তুমি কখনো আমাকে কষ্ট দেওনি, আমার কষ্টগুলো তুমি মুছে দিয়েছো। তো এই ফাতেমা জাহরার মারিফাত মাওলা আলী রাখতেন, এই জন্য ওনাকে তিনি নসিব হয়েছে। কেননা মা ফাতেমা জাহরা আল্লাহর একটা ব্যতিক্রম ধর্মী সৃষ্টি, এরকম সৃষ্টি আল্লাহ আর কোনো করেন নাই। মা ফাতেমাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি করেছেন। আপনি যত সৃষ্টি দেখেন, আদমের সৃষ্টি মাটি দিয়ে, কিন্তু মা ফাতেমার সৃষ্টি মাটি দিয়ে না, বেহেশতের ফল দিয়ে। তারপরে ওনার নুরানি হাবিবুল্লাহর মাধ্যমে মা ফাতেমা জাহরা এসেছেন রাসূলুল্লাহ এবং বিবি খাদিজাতুল কুবরা, যাকে তিনি সালাম পাঠিয়েছেন। তাহলে সম্পূর্ণ আপনি কোনো ভাবেই মা ফাতেমা জাহরাকে কারোর সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন না। বিবি এমন মাকাম এবং মর্যাদা রাখতেন যে মাওলা আলী ওনার জন্য সব সময় কোরবান হতেন। এতটা কোরবান হতেন যে বলার অপেক্ষা রাখে না। উনি সবসময় বলতেন যে ফাতেমা, আমার আফসোস সারা জীবনের যে তুমি মুখ ফুটে কখনো আমার কাছে কিছু চাও নাই, একটা জিনিস যেটা আমার লাগবে এটা তুমি কখনো বলোনি, এই আফসোস আমার থেকে গেল। কিন্তু মা ফাতেমার জবাব ছিল সেরকম যে, ইয়া আবুল হাসান, আমার বাবা যখন আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার ঘরে, এটাই বলেছেন যে তুমি কখনো তোমার স্বামীর কাছ থেকে কিছু চাইবে না। কেননা এই শিক্ষা তোমার বাবা দেয়নি, তোমার বাবা আল্লাহর কাছে পর্যন্ত কিছু চাইনি। আমি আগে বারংবার বলেছি যে অন্য নবীরা আল্লাহর কাছে সবকিছু চেয়ে নিয়েছেন, যে হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আমার ভাই হারুনকে ওজির বানিয়ে দাও আমার জন্য। হে আল্লাহ, আমার কণ্ঠ ভালো না, আমার ভাইকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমার জন্য মায়েদাতাম মিনাস সামা, হযরত ঈসা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, হে আল্লাহ, আসমান থেকে আপনি আমার জন্য খাদ্য প্রেরণ করুন, তাকুনা লানা ঈদান, যেটা আমাদের জন্য ঈদ হবে। তো আমরা দেখছি প্রত্যেকটা নবী ফকিরের মতন আল্লাহর কাছে চাইছেন, ভিক্ষা চাইছেন। যদিও আল্লাহ বলছেন চাও তোমরা, আল্লাহ এটা ওনারা কোনো অন্যায় করেননি, সব নবী চেয়েছেন। আর আল্লাহ এটা বলেছেন যে ইয়া আইয়ুহান নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহু হুয়াল গানিয়্যুল হামিদ, হে মানুষ, তোমরা হচ্ছে ফকির আর আল্লাহ হচ্ছে ধনী। অর্থাৎ আপনি কোটিপতি হলেও আল্লাহর কাছে ফকির। আল্লাহ বলছেন এটা, কারণ আল্লাহ মানুষের দৈন্যতা সম্পর্কে জানেন। কেননা ফিরআউনকে কি ধ্বংস করেছিল? ফিরআউন তো অনেক প্রাচুর্যের মালিক ছিল, বাদশাহী ছিল তার, কিন্তু একটা মাছি তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার মানে সে ফকির। এই সামান্য মাছি থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে পারেনি। তো এই জন্য আল্লাহ বললেন, সব নবীও এই জন্য নিজেকে আল্লাহর কাছে ফকির হিসেবে উপস্থাপন করলেন। কিন্তু আমার নবী কখনোই আল্লাহর কাছে কিচ্ছু চাইলেন না, না মানুষের কাছে উনি হাত পেতেছেন, না আল্লাহর কাছে শুধু উনি ইবাদত করে গিয়েছেন।
উনি আব্দুল্লাহ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর বান্দা কিভাবে হওয়া যায় সেটা হওয়ার চেষ্টা করেছেন, কেননা ওনার বাবা ছিলেন আব্দুল্লাহ, তো উনিও চেয়েছেন আব্দুল্লাহ হওয়ার জন্য। যার গোটা জীবন উনি এত ইবাদত করেছেন, এত আল্লাহর জিকির করেছেন যে আমার নবী মানে এমন একটা অস্তিত্ব যে প্রত্যেকটা কোষ থেকে আল্লাহ ধ্বনি নির্গত হতো, সুবহানাল্লাহ নির্গত হতো। এই শিক্ষা আমরা আমাদের নবীর কাছ থেকে পেয়েছি। তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে বিবি জাহরা কে সম্পর্কে যখন মাওলা আলীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে মা ফাতেমাকে আপনি একটা ছোট্ট শব্দে আমাদের সামনে তুলে ধরুন, যে মা ফাতেমার বৈশিষ্ট্যটা আমাকে বলুন, তখন উনি বললেন যে সাগরকে আমি কিসের সাথে তুলনা করতে পারি, বা যেটা অসীম তাকে তো কোনো সীমাবদ্ধতার মধ্যে আনা যায় না, তবে হ্যাঁ আমি একটা তাসবিহ দিতে পারি, আমি একটা উপমা দিতে পারি। সেটা হলো এই যে আল্লাহ জান্নাত থেকে একটা ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে ফুলের সৌরভ এখনো দুনিয়াকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে এর চেয়ে বড় মানে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা সম্ভব না যে আমি একটা জান্নাতি ফুল ছিলেন মা ফাতেমা জাহরা, যার সুগন্ধে আজকে গোটা পৃথিবী ভরে আছে। তার নমুনা কি? ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম। আজকে পৃথিবীর যেখানেই যান, আমি শুনেছি আমার ওস্তাদদের কাছে যে উনি ইরানে মানে ইংল্যান্ডে গিয়ে, লন্ডনে গিয়ে, আমেরিকায় গিয়ে ইমাম হুসাইনের নাম শুনেছেন। হ্যাঁ, এই জন্য বলা হয় আল ইসলাম মুহাম্মাদিয়ুল হুদুস ওয়া হুসাইনিউল বাকা। ইসলাম মুহাম্মাদের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, কিন্তু হুসাইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হুসাইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়েছে। এজন্য অনেক জায়গায় যদি রাসূলের নামও কেউ না জানে, কিন্তু হুসাইনের নামে জানে, কেননা মা ফাতেমার দোয়ার সেই বরকত ছিল। যেদিন রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন হে ফাতেমা তোমার এই সন্তানকে কারবালার ময়দানে শহীদ করা হবে, তখন মা ফাতেমা বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন কি আপনি থাকবেন না? না মা আমি থাকবো না। তখন কি আলী থাকবে না? না আলীও থাকবে না। তখন কি তুমি আমি থাকবো না? না তুমিও থাকবে না। তাহলে হুসাইনের জন্য কে ক্রোধ করবে? রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন হে ফাতেমা আল্লাহ এমন একটা জাতি সৃষ্টি করবেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত তোমার হুসাইনের জন্য চোখের পানি বিসর্জন দিবে। এজন্য আপনি আজকে আফ্রিকা থেকে শুরু করে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে চলে যান, হুসাইন হুসাইন আপনি শুনতে পাবেন, হুসাইনের গোলামকে আপনি পেয়ে যাবেন। তো এই জন্য মা ফাতেমার সন্তান হচ্ছে মা ফাতেমার সুগন্ধি। এই জন্যই মাওলা আলী এইভাবে বললেন যে ফাতেমা ছিল আল্লাহর দেওয়া একটা সুগন্ধি ফুল, যার সুগন্ধ আজও বিশ্বকে সুরক্ষিত করছে। তো সেই মা ফাতেমা সম্পর্কে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়েছে? সূরা কাউসার। ছোট্ট একটি সূরা, কিন্তু এই সূরা যদি আপনি দেখেন এর ভাবার্থ, ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। আপনি চিন্তা করুন, আল্লাহ রাসূলকে অনেক কিছু দিয়েছেন, সেই জায়গায় বলেননি ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, যে এই নিয়ামতের জন্য তুমি কি করো? নামাজ পড়ো এবং কুরবানি দাও। কিন্তু মা ফাতেমা জাহরাকে দেওয়ার পরে আল্লাহ বললেন ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, যে হে রাসূল আমি তোমাকে খায়রে কাসীর দিয়েছি, কল্যাণের আধিক্য দিয়েছি, সমস্ত কল্যাণের নির্যাস তোমাকে আমি ফাতেমা রূপে দিয়েছি। এজন্য তুমি আলাদাভাবে নামাজ পড়ো, আলাদাভাবে কুরবানি দাও। সালাত পড়ো মুহাম্মদ মুহাম্মদ তাহলে বিবি ফাতেমা জাহরার মর্যাদা বোঝা যাচ্ছে যে ওনার অস্তিত্বের কারণে উনি যে একটা নিয়ামত ছিলেন, যে কারণে আল্লাহ বলছেন হে রাসূল আলাদাভাবে আপনি নামাজ পড়ুন, আলাদাভাবে আপনি কুরবানি দিন। তো বিবি ফাতেমা জাহরা এরকম একটি অস্তিত্ব আল্লাহকে দিলেন। এজন্যই আমাদের শহীদ রাহবারের একটি চমৎকার বয়ান রয়েছে বিবি ফাতেমাতুজ জাহরা সম্পর্কে। বলছেন যখন বিবি ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা রাসূলুল্লাহর কাছে প্রবেশ করতেন, তখন কামাত ইলাইহা, তখন রাসূলুল্লাহ তার জন্য উঠে দাঁড়াতেন।
ফাতারাহাবা, এবং কি করতেন, সেদিকে দৌড়ে যেতেন। আপনারা দেখেছেন, যারা আপনারা হজে গেছেন, হজে গেলে যখন আপনি করেন, সাই করেন, সাফা মারওয়া, সবাই আপনারা হজ করেছেন অনেকেই, তাই না? সাফা মারওয়া সাই করতে হয় না? মাঝখানে গেলে আপনাকে কি করতে হবে? সেখানে গেলে হারবালা করতে হয়। এটার নাম হচ্ছে কি? হারবালা। ওইখানে আর আপনি হেঁটে যাবেন না, ওইটুকু আপনাকে দ্রুত দৌড়ে যেতে হবে। তো এই হারবালা করতেন। তো রাসূলুল্লাহ মা ফাতেমাকে দেখে শুধু উঠেই দাঁড়াতেন না, বরং হারবালা করতেন, মানে উনি দৌড়ে মা ফাতেমা পর্যন্ত চলে যেতেন। তো এটা আমাদের রাহবার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন যে রাসূলুল্লাহ কেন এই কাজটি করলেন। এর কারণ হচ্ছে যে রাসূল একটি নেয়ামত, মা ফাতেমার একটি নেয়ামত। রাসূলকে আনুগত্য করতে হবে, মা ফাতেমাকেও আনুগত্য করতে হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ মা ফাতেমার কাছে যখন যেতেন, রাসূলুল্লাহ এইভাবে করতেন, মা ফাতেমাও রাসূল যখন আসতেন এইভাবে করতেন। সুতরাং এক নেয়ামতের দায়িত্বের রাসূল শুকরিয়া আদায় করছে, আর এক নেয়ামতের জন্য মা ফাতেমা শুকরিয়া আদায় করছে। অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারছেন বিষয়টি? মানে এরকম না যে রাসূলের ভালোবাসার জায়গা থেকে তিনি মা ফাতেমার জন্য উঠতেন না, বরং কর্তব্যের জায়গা ছিল। আল্লাহ বলছেন যে হে রাসূল, ফাতেমাকে তোমাকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হবে। যেহেতু ফাতেমা উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে সম্মান করে, তুমিও উঠে দাঁড়িয়ে ফাতেমাকে সম্মান করবে। এই হচ্ছে বিবি ফাতেমাতুজ জাহরার মাকাম এবং মানজিলাত। বিবি এই জায়গাতে ছিলেন। আল্লাহ সূরা কাউসার অবতীর্ণ করে এটা সবার সামনে স্পষ্ট করলেন, হে রাসূল, আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি, এর জন্য তুমি নামাজ পড়ো, কুরবানি দাও, এবং ইন্না শানিয়াকা ওয়াল আবতার। যারা তোমাকে নির্বংশ বলতো, যারা তোমাকে লেজ কাটা বলতো, আজকে ফাতেমার মাধ্যমে আমি তোমাকে বংশধর বানিয়ে দিলাম। আর যারা তোমাকে নির্বংশ বলতো, তারা নির্বংশ হয়ে গেল। ইয়াজিদের বংশ নির্বংশ হয়েছে, মাবিয়ার বংশ নির্বংশ হয়েছে, ফিরাউনের বংশ নির্বংশ, আবু জাহেলের বংশ নির্বংশ, আবু লাহাবের বংশ নির্বংশ হয়েছে। কিন্তু আপনি আজকে বিশ্বে যান, কত রাসূলের আওলাদ, ফাতেমার আওলাদ, সাহাদাতে ফাতেমি কত রয়েছে দুনিয়াতে। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা কখনোই নড়চড় করা যাবে না। এই জন্য আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েছে। তো এই সূরা ছোট্ট একটি সূরা, কোরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা হচ্ছে সূরা কাউসার। এবং এই সূরার ব্যাখ্যার ব্যাপারে বলছে, শাআশা নামে এক ব্যক্তি ছিল আরবে জানেন যে খুব সাহিত্য চর্চা হতো, আর শাআশা সবচেয়ে বড় সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন ছিল। সাবআ মুআল্লাক যেটা ছিল কাবা ঘরে, আপনারা জানেন কাবা ঘরে সাবআ মুআল্লাক অর্থাৎ সবচেয়ে উন্নত মানের যে কবিতাগুলো লেখা হতো, বছরে যে কবিতা নির্বাচিত হতো, ওইটাকে কাবা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হতো। সেটা 7টা হতো, সাবআ মুআল্লাকা। এই 7টি ওখানে ঝুলানো ছিল। এরপরে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হওয়ার পরে এটাকেও সেই জায়গায় ওই সাবা মুআল্লাকের সাথে এটাকেও সেখানে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। এইবারে ওই শাআশা সে কখনো কথা বলতো না, বছরে একবার কথা বলতো, বছরে একবার কথা বলতো। কিন্তু যখন ওই কবিতাগুলো ওনার সামনে তুলে ধরা হলো, প্রত্যেকটা কবিতা কিছু না কিছু ভুল উনি ধরলেন। যখন কোরআন দেওয়া হলো এবং সূরা কাউসার যখন দেওয়া হলো, আল্লাহ এই জন্য বলেছেন যে ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাআতু বিসূরাতিম মিন মিসলি। আমি রাসূলের প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছি, এতে যদি কোনো বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকে, তুমি ফাআতু বিসূরাতিম মিন মিসলি, এরকম একটা সূরা এনে দেখাও। হ্যাঁ, তো সূরা কাউসার সবচেয়ে ছোট সূরা সাবা মুআল্লাকাতের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। উনি দেখলেন, একবার দেখে না এটাতে কোনো ভুল নেই, আবার না এটাতে কোনো ভুল নেই, তৃতীয়বার না এটাতে কোনো ভুল নেই। এবার যে ব্যক্তি বছরে মাত্র একবার কথা বলতেন, বাকি সময় লিখে কথা বলতেন, তার মুখ ফুটে কথা বের হলো, বলল হাযা লাইসা লিকালামিল বাশার, এটা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না, এটা হচ্ছে আল্লাহর কালাম। সালাওয়াত পড়ো মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি।
এই হচ্ছে মা ফাতেমা জাহরার মাকাম, এই হচ্ছে সূরা কাউসারের মাকাম। সূরা কাউসারে যে বাক্যগুলো এসেছে সেটা অন্য সূরায় আর আল্লাহ বর্ণনা করেননি, কেননা মা ফাতেমার মর্যাদা এতই বেশি যে আর কাউকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহ মা ফাতেমাকে একমাত্র দিয়েছেন। তো সুতরাং আমরা এমন এক মাকতাবের অনুসারী যেখানে শুধু নুরানিয়াতি রয়েছে, যেখানে শুধু আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই। আর এই ফাতেমা জাহরার ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যখন যাই তখন আপনি দেখতে পাবেন পরনের পোশাকে একটা সেলাই করা কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই। সালমানে ফারসি রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কন্যা ফাতেমা বেহেশতের সর্দার, ওনার জামা এত সেলাই কেন? হযরত সালমান এই কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তখন রাসূল বলতেন যে সালমান, ফাতেমার জন্য দুনিয়ার পোশাক মানানসই না, দুনিয়ার যে পোশাকই দাও সেটা ফাতেমার জন্য মানানসই হবে না। ফাতেমা তো জান্নাতি নারী, ফাতেমা তো আরশের থেকে এসেছে, তার জন্য মানানসই হচ্ছে আরশের। এজন্য ফাতেমা যে পোশাকও পরতেন সেটাও জিবরাইল আমিন নিয়ে আসতেন। এই পোশাকও সাধারণ কোন দর্জি সেলাই করতো না। হাসান হুসাইনের যে পোশাক আসতো সেটাও জিবরাইল আমিন সেলাই করে নিয়ে আসতেন। সাধারণ কোন দর্জি ওনাদের লেবাস সেলাই করতে পারতেন না। তো এই হচ্ছে বিবি ফাতিমাতুজ জাহরা, যিনি একদিকে ওই চূড়ান্ত মাকামে অবস্থান করছেন, আবার ইমামে জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম বলছেন যে ফাতেমা জাহরাকে এই জন্য জাহরা বলা হয়েছে। জাহরা মানে হলো নূর, জাহরা মানে হলো ফুল, যে ফুল শুধুমাত্র আপনার মরুভূমিতে ফোটে, সব জায়গায় সেই ফুল পাওয়া যায় না। যে এইগুলো বলা হচ্ছে যে যখন বিবি জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন তো ওনার নূর গোটা আসমানবাসীকে আলোকিত করত। আপনি চিন্তা করুন যে আসমানে কারা রয়েছে, সব নূরানি অস্তিত্ব। তো ওই নূরের চেয়েও বড় নূর হচ্ছে মা ফাতেমা জাহরার নূর, কেননা এই নূর কোনো সাধারণ নূর না, এটা আল্লাহ বিশেষ ভাবে রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তো নূর ও নূরানি হচ্ছে মা ফাতেমার নূরে। তো সুতরাং যে জান্নাতে মা ফাতেমার নেতৃত্ব নেই সেই জান্নাত কখনো নূরানি হতে পারে না। সুতরাং জান্নাত ও নূরানি হবে মা ফাতেমা জাহরার নূরে। আজ পর্যন্ত যে নূর রয়েছে ওই নূর আসল সৌন্দর্য না, যখন বিবি জাহরার নূর ওর সাথে মিলিত হবে তখন বেহেশতের আসল সৌন্দর্য ফিরে পাবে। একবার সালাত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ ওয়া আলি তো এই হচ্ছে বিবি ফাতেমাতুজ জাহরার মাকাম এবং মানজিলা, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে অতি সাধারণ। তিনি একদিকে গম পিষে আটা বানাচ্ছেন, সেটাকে পানি দিয়ে চেলে রুটি বানাচ্ছেন। সত্যি কত না সৌভাগ্যবান ওই ফকির যে মা ফাতেমা জাহরার হাতের বানানো রুটি খেয়েছে। সত্যিকার অর্থে ওই জামানার ফকিরও যদি আমরা হতে পারতাম তাহলে আমরা ধন্য হতাম যে মা ফাতেমা জাহরার হাতের বানানো রুটি, কারণ এটা তো সাক্ষাৎ বেহেশতি একটি নিয়ামত। বিবি জাহরার হাতের বানানো রুটি মানে কি, নূর মিশ্রিত একটি রুটি যেটা আপনার জীবনকে নূরানি করে দিবে। তো সুতরাং এই বিবি একদিকে এইভাবে জীবন যাপন করেছেন, কাপড় সেলাই করে আটার রুটি নিজে তৈরি করে ওই চুলোর আগুন সহ্য করে নিজের জীবনটাকে তিনি গড়ে তুলেছেন। আচ্ছা, উনি কি পারতেন না? আমি এখানে প্রশ্ন রাখি, বিবি ফাতেমা জাহরা যেখানে প্রতিদিন এত পরিমাণে দান করতেন, উনি সেটা নিজে ভক্ষণ করতে পারতেন না? ওনার জমি জায়গা ছিল, সবকিছু ছিল, কিন্তু উনি বুঝিয়ে দিলেন যে ভোগের ভিতরে সুখ নাই, ত্যাগের ভিতরে সুখ আছে। আল্লাহ আমাদেরকে ভোগ করার জন্য পাঠাননি, আল্লাহ আমাদের জন্য ত্যাগ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা দুনিয়া থেকে কিছু নিতে আসিনি, আমরা দুনিয়াকে দিতে এসেছি। এই হচ্ছে আহলে বায়ত, যারা দিয়ে গেছে। হেদায়াত নিতে গেলে আহলে বায়তের দরজায় আসতে হয়েছে, রিজিক নিতে
দিতে গেলে আহলে বায়াতের দরজায় আসতে হয়েছে, ইলম নিতে গেলে আহলে বায়াতের দরজায় আসতে হয়েছে, ওহী দিতে গেলে আহলে বায়াতের দরজায় আসতে হয়েছে, ওহী নিতে গেলে আহলে বায়াতের দরজায় আসতে হয়েছে। আর সেই জন্যই মা ফাতেমা জাহরাকে রাসূল বললেন, ফাতিমা তুবাযাতু মিন্নি মান আযাহা ফাকাদ আযানি। ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে ফাতেমাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। শুধু এতটুকুই না, ফাদাহা আবুহা, বারংবার বললেন যে হে ফাতেমা, তোমার জন্য তোমার বাবা উৎসর্গিত। আপনি একবার ভেবে দেখুন যে ফাতেমার জন্য কে উৎসর্গিত হচ্ছে? আল্লাহর রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সমস্ত নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, যিনি সমস্ত নবীর শাফাআতের ময়দানে সব নবী। তো আজকে আমরা এই মজলিসের সওয়াব সেই মারহুমার জন্য আমরা পাঠাচ্ছি। এই জন্যই কিন্তু আমি বিবি জাহরার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করাকে শ্রেয় মনে করছি, কেননা নিজে তিনি একজন জাকেরা ছিলেন, তার জীবনকে তিনি এভাবে সাজিয়েছিলেন। তো ওনার জন্য যেন যে সওয়াবটি যাবে, সেই সওয়াব যেন বিবি জাহরার জিকিরের সওয়াব যেন যায়, সেটা যেন ওনার কবরকে নূরানি করে দেয় ইনশাআল্লাহ। তো এই হচ্ছে বিবি ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা। অন্যদিকে আপনি দেখুন, একদিকে যেমন ইবাদতের বাস্তবে এমন ভাবে ইবাদত করছেন, পা ফুলে মোটা হয়ে যাচ্ছে, পায়ে খোলা পড়ে যাচ্ছে। ইমামে হাসান বলছেন যে সারা রাত আমার মা ইবাদত করলেন, সারা রাত নামাজ পড়লেন, সকালবেলা সারা মানুষের জন্য দোয়া করছেন, হে আল্লাহ আমার প্রতিবেশীকে তুমি হেদায়েত দাও, আমার প্রতিবেশীকে তুমি রিজিক দাও, তাকে উন্নতি দান করো, তাকে তুমি বেহেশত নসিব করো। ইমামে হাসান বলছেন, মা আপনি সারা রাত ইবাদত করলেন, আবার সবার জন্য আপনি দোয়া করছেন, ঘরের জন্য কোনো দোয়া আপনি করছেন না। বলছেন, ইয়া বুনাইয়া আল জার সুম্মা দার, হে আমার সন্তান, আগে প্রতিবেশী তারপরে ঘর। এটা হচ্ছে মাকতাবে আহলে বায়াতের শিক্ষা। এই জায়গায় একটু আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব ইরানের দিকে। দেখুন, ইরানও ঠিক মা ফাতেমার আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছে। ইরান নিজে কষ্ট করেছে, কিন্তু ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছে, লেবাননের পাশে দাঁড়িয়েছে, আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে, ইরাকের পাশে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়িয়েছে? ওই শিক্ষা ইমাম হাসান যেটা বলে গেলেন যে আল জার সুম্মা দার, আগে প্রতিবেশী তারপরে ঘর। তো মা ফাতেমার সন্তানের একজন গোলাম হচ্ছেন সাইয়্যিদ আলী খামেনি, তিনিও একজন সন্তান, ওই বংশধারা থেকে তিনিও সাইয়্যিদ, তিনিও মা ফাতেমার সন্তান। তো তিনিও তাই করলেন যে ইরান যদি নিরাপদ থাকে তাহলে ফিলিস্তিনও নিরাপদ থাকতে হবে, আফগানিস্তানও নিরাপদ থাকতে হবে, বিশ্বের সমস্ত মুসলমানরা যেন নিরাপদে থাকে। এই জন্য তিনি ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ালেন এবং ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে নিজে শাহাদাত বরণ করলেন। যেভাবে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম মুসলমানদের জন্য নিজের সপরিবারে নিজেকে তিনি কুরবানি করে দিলেন। এটা হচ্ছে মাকতাবে আহলে বায়াতের শিক্ষা। আপনি যদি আহলে বায়াতের বক্তব্যে না আসেন, এই শিক্ষা আপনার জীবনে কখনো আসবে না। অন্যের জন্য আপনি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন না, কেননা আপনার মা আপনাকে শিখিয়েছে যে আগে তুমি খাও, আগে তুমি পড়ো, আগে তুমি ভালো থাকো, অন্যর দরকার নেই। কিন্তু বিবি ফাতেমা জাহরা আমাদেরকে শিখিয়েছে যে আগে প্রতিবেশী ভালো থাক, তারপরে আমি ভালো থাকবো, আগে আমার মুসলিম উম্মাহ ভালো থাক, তাহলে আমি ভালো থাকবো। যদি মুসলমানরা ভালো না থাকে আমি ভালো থাকতে পারবো না। এজন্যই তো বলা হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহর কাছে সাহাবারা এসে বলতো যে আমাদের ক্ষুধা লেগেছে, তখন রাসূল ওনার চাদরটি সরিয়ে দেখতেন যে সাহাবাদের পেটে যদি 2টো পাথর বাঁধা আছে, তো রাসূলের পেটে 7টা পাথর বাঁধা আছে, অর্থাৎ তিনি আরো বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছেন। এই হচ্ছে শিক্ষা, যে নবীজিকে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে জেনে থাকে, চিনে থাকে, তাহলে সে ত্যাগী হবে, তাহলে সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে, আর তা না হলে এটা তার দ্বারা সম্ভব না। আজকে এই ত্যাগের বিনিময়ে ইরান বিজয় অর্জন করেছে। আজকে সুপার পাওয়ার আমেরিকা, তার কত কিছু রয়েছে, কিন্তু ইরানের কাছে
কেন ধরাশায়ী? আজকে দেখেছেন তার দুটো ফাইটার জেট ফায়ার করে নামানো হয়েছে, পাইলটকে পর্যন্ত পাকড়াও করা হয়েছে। ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, যে তোমরা চক্রান্ত করো, আল্লাহ সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাকারী। ওয়া মা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা। এই জন্য জনাব তানসিরি যিনি শহীদ হয়েছে, উনি এই কথাটি বলেছিলেন যে আজকে যদি কেউ বলে বা আপনারা বলেন যে আমরা আমেরিকাকে নাকানি জবানি খাওয়াচ্ছি, আমরা এটা করতে পেরেছি, আমরা এটা করতে পেরেছি, আমি এটাকে স্বীকার করি না। না, আমরা যা করেছি আল্লাহ করিয়েছেন আমাদের মাধ্যমে। আল্লাহ হচ্ছে সর্বশক্তিমান, আল্লাহ হচ্ছে সুপার পাওয়ার, আল্লাহ ছাড়া কোনো সুপার পাওয়ারে আমরা বিশ্বাস করি না। তো এই হচ্ছে ঈমানি চেতনা, এই হচ্ছে তাওহীদি চেতনা, এই হচ্ছে ইসলামী চেতনা, এই হচ্ছে কোরআনী চেতনা। আমাকে এইভাবে ইসলামকে মনে প্রাণে লালন করতে শিখতে হবে। তো আজরকম আল্লাহ আপনাদেরকে বলব যে ইরান আজকে শহীদ হয়েছে, আমাদের রাহবারের আকাঙ্ক্ষা ছিল শাহাদাতের, উনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের কষ্ট যে আমরা এই নুরানি অস্তিত্বকে সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওনার রক্তের যে শক্তি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেভাবে কারবালার ময়দানে মা ফাতেমার কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে, কিন্তু হুসাইনিয়াতকে শেষ করা যায়নি, হুসাইনি আদর্শকে শেষ করা যায়নি। আজকে গোটা বিশ্বে কোটি কোটি হুসাইনি ভক্ত রয়েছে, শিয়া মাযহাবের অনুসারী রয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে আর বেশি সময় দিব না, আমি মাসাইবের দিকে যাব। তার আগে একটি মানে মায়ের ব্যাপারে একটা কথা বলে শেষ করব। দেখুন, আমরা বারজাখের জীবন আমাদের জন্য একটি বড় লম্বা সময়। আজকে আমাদের যে মারহুমা, যে মুমিনা আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছে, ওনার বারজাখের জীবন শুরু হয়েছে। আপনি চিন্তা করুন, হযরতে আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে এই পর্যন্ত এটা কিন্তু বারজাখি সময়, তাহলে অনেক লম্বা এই সময়টা। এখন যদি আপনার এই বারজাখি সময়টা আহলে বাইতের মহব্বত ছাড়া অতিবাহিত হয়, তাহলে অত্যন্ত লম্বা সময় মনে হবে, কেননা সেখানে কোনো শান্তি নেই। কিন্তু আপনার বারজাখের জীবন যতই লম্বা হোক, যদি আহলে বাইতের মহব্বত থাকে, তাহলে সেটা বেহেশতে রূপান্তরিত হবে। আপনার ওই বারজাখটাই বেহেশত হবে। মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ মাতা শাহীদা, মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ মাতা মুস্তাকবিলাল ঈমান, পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে। মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মদ ফাতাহাল্লাহু বাইনে ইলাল জান্নাহ, তার কবর থেকে দুটো দরজা জান্নাতের দিকে খুলে যাবে। সালাওয়াত পড়ো মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ ওয়া রাসূলুল্লাহ। তো সুতরাং যত লম্বাই হোক না কেন, আশিকে আহলে বাইত, মুহিব্বে আহলে বাইত, আহলে বাইতের ভক্তবিন্দুর জন্য এই সময় কোনো দূরত্ব তৈরি করবে না, সে নিয়ামতে থাকবে। তো নিঃসন্দেহে আমাদের জাকেরা শাহনাজ বানু, তিনি সেই নিয়ামতে পৌঁছে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মা ফাতেমা জাহরার মেহমান হয়েছেন ইনশাআল্লাহ। এই মেহমানদারির একটা ঘটনা বলে আমি মাসাইবের দিকে যাব। দেখুন যে কিছু আলেম একদিন কবর জিয়ারতে গেলেন, কবর জিয়ারত করছেন। কবর জিয়ারতের এক পর্যায়ে একটা কবর থেকে আওয়াজ ভেসে আসলো যে আপনারা 6 জন আগামী শুক্রবার 1 সপ্তাহ পর আমার মেহমান হবেন। তো আলেমেরা শোনার পরে ওনারা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়া শুরু করে দিলেন যে আমাদের তো দাওয়াত এসে গেছে। 1 সপ্তাহ পরে যেহেতু উনি বলছে, কবর থেকে আওয়াজ আসছে, তার মানে আমাদের আয়ু আর 1 সপ্তাহ আছে। তো ওনারা অপেক্ষায় আছেন 1 সপ্তাহ, দেখলেন না এখনো বেঁচে আছে, কোনো সমস্যা হয়নি। তো আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করলেন। আবার কবরের জিয়ারতে যখন গেলেন, তো যাওয়ার সাথে সাথে একটা জোয়ান সুন্দর নুরানি চেহারা বলছে, কোথায় আপনারা? আপনাদেরকে তো আমি দাওয়াত করেছি 1 সপ্তাহ পরে আপনারা আমার মেহমান হবেন। এবং তারা খুবই আনন্দিত হলো যে আসলে সত্যি সত্যি তো মেহমানি। এবং একটা সিঁড়ি খুলে গেল, সিঁড়ি দিয়ে তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে যাওয়ার পরে দেখলেন যে নিয়ামতে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত তারা অবাক হলো যে আল্লাহু আকবার, উপরে তো কবর ছিল, কিন্তু এখানে তো নিয়ামতে পরিপূর্ণ। এই যে বলছি যে মুহিব্বে আহলে বাইতের বারজাখের জীবন কতটা স্বাচ্ছন্দ্যের, আপনি একবার দেখুন।
তো ওখানে প্রবেশ করা হলো। প্রবেশ করার পরে বললো যে আসলে হে যুবক, আপনি কে, কেন আমাদেরকে এভাবে আপনি দাওয়াত করলেন? বলছে আমি তোমাদের মহল্লায় বাস করতাম, আমি একজন কসাই ছিলাম। কি ছিলাম? একজন কসাই ছিলাম। তো বলছে চিনতে পারছি তো, কিন্তু তোমার চেহারা তো এরকম ছিল না, তুমি জোয়ান হয়ে গেছো, তোমার চেহারা অত্যন্ত নুরানি হয়ে গেছে। বলছে হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন, এই নুরানি চেহারা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এবং এই সবকিছু আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। বলছে একটু বলেন যে কিভাবে আপনি এই মাকাম পেলেন? তখন বলল যে এই মাকামের মূল যে বিষয় ছিল যে আমি সব সময় আব্বালে ওয়াক্তে নামাজ পড়তাম, আমার কাসাবির দোকান ছিল, যখনই আযান হতো আমি দোকান ছেড়ে নামাজে চলে যেতাম, কখনো আমি নামাজকে অবহেলা করেনি। তাহলে এটা আমাদের জন্য শিক্ষা যে আপনি যদি বাদরাহের জীবনে নিজে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চান, অন্যদেরকেও মেহমান করতে চান, তাহলে প্রথম যে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আব্বালে ওয়াক্তে নামাজ পড়তে হবে। এটা কোনো সাধারণ বইতে এই ঘটনাটি আসেনি। মানাজিলুল আখিরা শেখ আব্বাসে উম্মি, আপনারা জানেন শেখ আব্বাসে উম্মি এত বড় আধ্যাত্মিক আলেম ছিলেন যে ওনার বই থেকে একজন আলেম আহকাম পড়তেছে, ওনার বাবা বাড়ি যে বলছে যে আজকে দেখলাম মসজিদের ইমাম, মসজিদের খতিব আহকাম পড়তেছে একটা বই থেকে। আরে যদি তুমি এরকম বই লিখতে পারতা তাহলে আমার মনটা খুশি হয়ে যেত। উনি একবারও বাপের সামনে মাথা উঁচু করে বলেননি যে বাবা এই বই আমি লিখেছি। এতটা বাবার প্রতি তার সম্মান ছিল যে আমি যদি এখনই বলি আমার বাবার মাথাটা নিচু হয়ে যাবে। এত গর্ব করে বলতেছে আর একজনের বই পড়ে শোনাচ্ছে। তো বাবার সম্মান রক্ষার্থে শেখ আব্বাসে উম্মি নিজের লেখা বই দিয়ে আরেকজন ফতোয়া দিচ্ছে, উনি কিচ্ছু বলেননি। তো তার মাকাম আপনি চিন্তা করছেন, সে যার মাফাতিউল জিনান এমন কোন শিয়া নেই যে তার ঘরে পাওয়া যাবে না, প্রত্যেকের ঘরে মাফাতিউল জিনান রয়েছে। এই শেখ আব্বাসে উম্মির লেখা মানাজিলুল আখিরা, সেইখানে তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করছেন যে এই ব্যক্তি মেহমান করে নিলে সেখানে তাদের আপ্যায়ন করলেন এবং প্রথম যে জিনিসটি বললেন সেটা ছিল এটাই যে তিনি আব্বালে ওয়াক্তে নামাজ পড়তেন, আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাবা মায়ের খেদমত করতেন। বাবা মায়ের খেদমত এমন একটা জিনিস যে আপনাকে জান্নাতি করে দেবে। বাবা মায়ের মন থেকে একটা দোয়া, হে যুবক যাদের বাবা মা এখনো বেঁচে আছে, সত্যিকার অর্থে বেহেশত কিনে নেওয়ার এটা সবচেয়ে বড় সময়। চলে গেলে আর হবে না, কেননা আমার নবীর কাছে যখন একজন এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি অনেক গুনাহ করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, আমার কি কোনো ক্ষমা আছে? তখন রাসূলুল্লাহ বললেন অবশ্যই, কিন্তু তোমার মা কি বেঁচে আছে? বলল না। বলছে তোমার খালা বেঁচে আছে? বলল হ্যাঁ। বলছে যাও তোমার খালার কাছে যে তুমি তোমার খালার সেবা যত্ন করো, তার কাছে ক্ষমা চাও। যখন সে চলে গেল তারপরে বলল যদি তার মা বেঁচে থাকতো তাহলে তার জন্য কত ভালো হতো। চিন্তা করুন, মায়ের সেবা এতটা আল্লাহর কাছে প্রিয় যে মা যদি একবার মন থেকে কারো দোয়া করে, মা যদি কারোর জন্য কল্যাণ চায়, তাকে কেউ কমিয়ে রাখতে পারবে না, সে উন্নত জায়গায় অবশ্যই পৌঁছে যাবে। তো এটা এই যে বাবা মায়ের খেদমত এবং আব্বালে ওয়াক্তে নামাজ আপনাকে আখিরাতে অনেক বড় সফলতা এনে দেবে ইনশাআল্লাহ। বারজাখের জীবন যতই লম্বা হোক না কেন আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবেন, আরাম আয়েশে আপনি সেটাকে অতিবাহিত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি আবার আলোচনাকে দীর্ঘ করব না, কেননা জানেন আলেমরা একবার মুখ খুললে বন্ধ করা খুব মুশকিল, একটার পর একটা বেরোয় আসবে, বলতেই থাকবো। তো আমি এখানেই চেষ্টা করব মাসায়েলের দিকে যাওয়ার জন্য। তো আজকে যে শাহনাজ বানুর আমরা মজলিস করছি, ওনার সন্তান নিশ্চয়ই রয়েছে, ওনার ভাই রয়েছে, ওনার স্বামী রয়েছে, প্রত্যেকেই তার শেষ ঈদের জন্য অনেক কষ্ট তারা করেছেন, সবাইকে ফোন দিয়েছেন, প্রণোদন করেছেন। তার জন্য এমন কিছু দায়িত্ব নেই যেটা তারা পালন করতে অবহেলা করেছে, সব দায়িত্ব তারা সুন্দরভাবে পালন করেছে। ওনার ওয়াসিয়াত অনুযায়ী আমি বলতেই হয়, মারহুমা এত ভালো মানুষ ছিলেন যে নিজের কাপড়টাও তিনি মৃত্যুর 4 দিন আগে নিজেই কেটে রেখেছিলেন। তো দেখুন তার ইমানের শক্তি কতটা বেশি ছিল, অত্যন্ত শক্তিশালী ইমানের মানুষ ছিলেন। কোন দুর্বল ইমানের মানুষ এটা করে না, কেননা মৃত্যু তো হবে,
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো। মৃত্যু যেন এসে বলা না লাগে যে আমি তোমাকে নিতে এসেছি, বরং নিতে আসলে ভাই আসো, আমি আগের থেকে রেডি আছি। এটা কেননা মৃত্যুর কাছ থেকে বলানো। যদি দুনিয়ায় থাকতে হইতো তাহলে আমার নবী করিম থাকতেন, উনি থাকলে দুনিয়া সুন্দর হতো, তাই না? উনি যখন নেই তার মানে এই দুনিয়া সুন্দর না, এই দুনিয়া থাকার মতো জায়গা না। তো রাসূলুল্লাহ চলে গেলেন, আহলে বাইত চলে গেলেন, এবং ইনিও শেষ ওসিয়াত হিসেবে বললেন যে আমার জানাজা দাফন করতে যেন দেরি না হয়, যেন তাড়াতাড়ি দাফন কাজ শেষ করা হয়। ওসিয়াত মোতাবেক বৃহস্পতিবারে উনি মৃত্যুবরণ করলেন, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওনার জানাজা হলো। এবং আমি দেখেছি, আমি ছিলাম দেশে, জানাজা পড়িয়েছি, কত মানুষ এই অল্প সময়ের মধ্যে এই জানাজায় শরীক হয়ে গেলেন। তো মারহুমা সফল ছিলেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কাফন নিজে কেটে গেলেন, কোথায় জাফরান দিয়ে কি দোয়া লিখতে হবে সেটাও তিনি বলে গেলেন। সারা জীবন তিনি আহলে বাইতের জন্য অশ্রু ঝরিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, যে আহলে বাইতের জন্য যদি কেউ এক ফোঁটা পানি ঝরাতে পারে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। মা ফাতেমা জাহরা তাকে শাফাআত করতেন। এজন্যই আমাদের সমস্ত বড় বড় আলেমরা কি করতেন, ওনাদের একটা করে রুমাল থাকতো। রুমালে যত, আপনি রাহবারেরও দেখেছেন, রাহবারের অফিসে যখন মজলিস হতো উনি একটা রুমাল নিয়ে কাঁদতেন। এই রুমালে এই অস্ত্রগুলোকে তিনি জমা করতেন, কেননা বিবি জাহরা ও আদা করেছেন যে আমার হুসাইনের জন্য যদি কেউ এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে আমি কিয়ামতের দিনে তাকে শাফাআত করব। তো সমস্ত আলেম ওলামারা বিবি ফাতেমা জাহরার লাল ইমাম হুসাইনের জন্য যখনই ক্রন্দন করে, আরে তারা সেই রোমানটা এই পানিগুলো গচ্ছিত করে, আরে হুসাইনের জন্য যে অশ্রু ধরে, আরে সেটা তো বেহেশতি অশ্রু হয়, আরে সেটা তো পাক হয়, সেটা শাফাআত হয়। আরে এজন্যই সব আলেমরা বলে ওই রোমানটিকে যেটিতে আমি সাইয়্যিদুশ শাহাদার জন্য ক্রন্দন করে রাখতাম, এটা আমার কবরে কাফনের মধ্যে দিয়ে দিবা। আজরকম আল্লাহ, আমি বলবো হে বিবি ফাতেমা জাহরা, আপনি আপনার গোটা জীবনকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। হে ফাতেমা জাহরা, আপনি জীবনে কোনো খাওয়া দাওয়া করতেন না, মানুষের জন্য বিলিয়ে দিতেন আম্মা। কিন্তু যখন আমার নবী করিম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, আরে আজরাইল যখন কড়া নাড়া দিল, আপনি বলেছিলেন কে এসেছো, ফিরে যাও, আমার বাবা অসুস্থ রয়েছে। আরে মা ফাতেমার কথা শুনে আজরাইল চলে গেলে আমারও দরজায় কড়া নাড়া দেওয়া হলো। মা ফাতেমা বললেন হে আগন্তুক, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আমার বাবা অসুস্থ, ফিরে যাও। আরে দ্বিতীয়বার যখন কড়া নাড়া দিল, এবার রাসূল বললেন ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, এই আজরাইল কখনো কোনো ঘরে অনুমতি নিয়ে ঢোকে না, কিন্তু তুমি যেহেতু নিষেধ করেছো এজন্য আজরাইল ফিরে গেছে। আরে তাকে আসার অনুমতি দাও। আরে যাবে আজরাইল এসে আমার নবীজির জান যখন কবজ করলে, আমার মা ফাতেমা জাহরা রাসূলের বুকে আছড়ে পড়লে, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এবার কি হবে? আরে মা ফাতেমা তো জানতে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আরে যে ঘরে জিবরাইল অনুমতি ছাড়া ঢুকতো না, আরে ওই ঘরে একদিন আগুন দেওয়া হলো। মা ফাতেমা চিৎকার করে বললে, আরে এটা রাসূলের কন্যার ঘর। আরে জালেমরা তাও শোনেনি। আরে এরপরে লাথি মারা হলো। আরে সেই দরজা, আরে তাতে যে মোটা পেরে গেছিল, মা ফাতেমার পাশে এমন ভাবে আঘাত করলো। মা ফাতেমা আরো একবার বললে, আরে রাসূলের ইন্তেকালে মা ফাতেমা
হোসেন শহীদ হলে তখন বললেন ইয়া মাতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কন্যাকে আপনি বলুন ইয়া পিতা হুসেনি। আরে আমার মা ফাতেমা ওই জায়গায়ও তিনি মাওলা আলীকে সাহায্যের জন্য ডাকেননি। আরে জানতে আমার মাওলা কতটা মজলুম। আরে আমার মা ফাতেমা ওই পাথর ভাঙা অবস্থায় কতটা দিন কষ্ট পেয়েছে আপনাদেরকে আগেও বলেছি। আরে যখন মা ফাতেমাকে গোসল দিতে গেলে আরে ওসিয়াত ছিল ইয়া আলী কাফিরনি বিল্লাহ গাসসিলনি বিল্লাহ ওয়া দাফিরনি বিল্লাহ। হে মাওলা, আমাকে রাতে গোসল দিবে, রাতে কাফন করাবে, রাতে দাফন করবে। আরে যখন গোসল দিতে গিয়েছিলেন আমার মাওলা একবার চিৎকার করে ইয়া ফাতেমা ইয়া সাবেরা ইয়া মাজলুমা ইয়া শহীদা। আরে আসমা বলছে মাওলা আপনি কেন এভাবে কাঁদছেন? মাওলা বললে আরে ফাতেমা এত সাবেরা, আরে তার পাথর এভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ একবার আমাকে বলেনি। আরে একজন ডাক্তার তিনি মজলিস শেষেও কাঁদছে। আরে বলছে ভাই মজলিস আপনি কেন কাঁদছেন? বললে আরে আমি হচ্ছে হার্টের ডাক্তার, আমি জানি আরে যার পাথর ভেঙে যায় তার নিঃশ্বাস নেওয়া কত কষ্ট। আমার মা ফাতেমা আরে 70টা দিন কিভাবে শ্বাস নিয়েছে, কিভাবে কষ্ট করেছে। আরে এজন্যই তো তিনি বলেছিলেন সুব্বাত আলাইয়া মাসাইবুন লাউ আন্না সুব্বাত আলাইয়া সিরনা লালিয়া। এ বাবা, এ বাবা, আমার উপরে এত মুসিবত এসেছে। আরে যদি এটা দিনের উপরে পড়তো আরে রাতে পরিণত হতো। আম্মালা ইয়াউমুন কায়াউমে কায়ামাত বিল্লাহ। কিন্তু আমার জান কুরবান সেই হুসাইনের উপরে। আরে যার লাশকে ঘোড়ার পায়ে পায়ে মার করা হয়েছিল, আরে যার গোশতগুলো খন্ড খন্ড হয়েছিল, আরে জন্য আমার রমজানুল আবেদি আরে যখনই কোন কষায়ের দোকানে আরে গোশত দেখতে কান্না করতে, আরে আমার মাওলা ঘোড়ার পায়ে এমন ভাবে খন্ড ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। أيام قلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. لا جرما لقضائه وتسليما لأمره يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة। রব্বুল আলামিন আমাদের এই কালিল আমানকে তুমি কবুল করে নাও। রব্বুল আলামিন আমাদের সমস্ত গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে শিফায়ে আজিল ও কামিল দান করো। রব্বুল আলামিন যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দান করো। তাদেরকে জাওয়ারে মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ জায়গা দান করো। বিশেষ করে আমাদের এই তাজে সাফারকারদের নতুন মুসাফির শাহনাজদের বানু যিনি মেহমান হচ্ছেন আহলে বাইতের, রব্বুল আলামিন তার গুনাহ খাতাকে তুমি মাফ করে দাও। তাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দান করো। তুমি বিবি ফাতেমা জাহরার খানিস হিসেবে কবুল করে নাও। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم। আপনারা সকলেই একবার সূরা ফাতিহা এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে মারহুমা সৈয়দা শাহনাজ বানু বিনতে সৈয়দ গোলাম হায়দারের রূহের উপরে বসে দিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা মুহাম্মাদ। মালুমার জন্য আরো যে সমস্ত কলেমা পাঠ করা হয়েছে, দরুদ পাঠ করা হয়েছে, সূরা পাঠ করা হয়েছে, কোরআন খতম করা হয়েছে, রব্বুল আলামিন এই সমস্ত সওয়াবগুলোকে তুমি শত লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে মাওলার রূপের উপরে বসে দাও। তার নাজাতের কারণ যেন হয় সেই তৌফিক দান করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা ইগফির লিল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত আল-আহইয়া'i মিনহুম ওয়াল আমওয়াত তা'আবি বাইনানা ওয়া বাইনাহুম বিল খাইরাত ইন্নাকা মুজিবুদ দাওয়াত ইন্নাকা গাফিরুজ যানবি ওয়াল খাতিয়া ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আগামী শুক্রবার রাতে আপনার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন মুন্নার 40 আর মজলিস রয়েছে, আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। আগামী বৃহস্পতিবার মাহমুদপুরা সৈয়দ শাহনাজ বানর ইসালে সাহাবের মজলিসের তাসমা ইনশাআল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবার রাত 8:30টায় এই বারগাতে অনুষ্ঠিত হবে। আর তারপরের শুক্রবার, তারপরের বৃহস্পতিবার মজলিসে বিসমা মারুমার ইনশাআল্লাহ এখানেই হবে। আর তারপরের বৃহস্পতিবারের পরের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 30শে এপ্রিল মারহুমার মজলিসে চেহারা। তো প্রত্যেকটাই বৃহস্পতিবার রাত 8:30টায় আপনারা একটু মনে করে সবেদারের হাসিল করবেন, তার রুহের মাগফিরাতের জন্য অবশ্যই উপস্থিত হবেন। ধন্যবাদ সবাই। बोली सर को पीती हुई, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। देखा आज मैंने कैसा रेत पर पड़े हैं कुछ गुलाब, सुन रहे हैं जिनको बूतुरा खून रो रहा था आफताब, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। एक तरफ अलम है खून में तर, झुक गई ये शाह की कमर, जा रही है जिस तरफ नजर, बीबी आखरी है नंगे सर, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो। हाय हाय काशी में जवान पहन कर रही है जिसकी माँ, हिल गए जमीनो आसमां, तोरी जब दुल्हन ने चूड़ियाँ, हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो, मेरे बाबा खैरियत से हो,
मेरे बाबा खैरियत से हो। एक बची सीने पर ढूंढती रही इधर उधर, जा रही है जिस तरफ नजर, बाप सो रहा था खाके पर। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो। 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 अब ये बना जीव था, बादशाह दी गरीब था, क्या यही मेरा नसीब था, बेकफन मेरा तबीब था। हाय मेरी नींद उड़ गई, मेरे बाबा खैरियत से हो। मेरे बाबा खैरियत से हो। इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन हुसैन। चश्मा एक किसका है? अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल-मुमिनीन सय्यदुल वसीर, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुल ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या ख़ैरुल मुज्तबा al-मक़बूल बिसब्रिल जफ़ा, अस्सलामु अलैकुम अलल हुसैन व अला रुवाइदति हल्लत बिफ़नाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदल माज़ीन व बक़ियत ज़ैल व नहार व जअलल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्ने अल हुसैन व अला अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनस ज़ुल्फ़ा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शमशा शमूस व अनीस नफूस, अय्युहल मादफून बिअमरिल जुरूस, अस्सलामु अलैकुम या तुर्कान या रब वल अजम, या मौला या वलसन या अली बिन मुसर रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मौला या आखिर ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनतिल ज़मान। अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अजलल्लाहु तआला फरजा व सारल्लाहु तआला मखरजा व ज़हूरक वजअलना मिन स्वारिक अली व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि हाज़िहि सा व फी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तिमतिअहु फ़ीहा तबीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।